सत श्री अकाल विद्यार्थियों, पंजाबी गहन खोज के यूट्यूब चैनल के विच तुहाडा स्वागत है। अज आपां 10वीं जमात के समाजिक सिक्ख्या विषय का पाठ नंबर 6 भूमि की वरतों ते खेतीबाड़ी पढ़ांगे। वीडियो नूं पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं बड़े शॉर्ट दे विच क्वेश्चन आंसर करवाए ने, चार्ट बना के करवाए ने। सो प्लीज़ वीडियो नूं पूरा देखना। जो बच्चा तुहाडे चों वीडियो नूं पूरा देखेगा उसदे लई सरप्राइज़ है एक अखीर ते। पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम है भूमि की वरतों ते खेतीबाड़ी। नाम तो ही स्पष्ट हो गया होना कि इहदे विच आपां भूमि ते जो खेतीबाड़ी की जाती है उस दे बारे आपां पढ़ांगे। सब तो पहले आपां नूं भारत बारे जान लेना चाहिए है। भारत का जो कुल रकबा या कुल खेत्रफल कह दीए वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 92.7% भूमि ते जो है वरत्या जा रहा है। 92.7% भूमि नूं वरत्या जा रहा है। किन्ना चीज़ों के लिए? खेती के लिए, चरागाहां के लिए, उपयोग, उद्योग, आवाजाई, व्यापार ਜਾਂ मनुखी आवास ਜਾਂ रहन सहन के लिए कह सकते ਆਪਾਂ। इस तो इलावा कुछ रकबा जो है जंगलों के अधीन भी आउंदा है। तो भारत की 92.7% भूमि जो है उपयोग के अधीन है। यदि ਆਪਾਂ दूजे देशों के नाल तुलना करके देख लें। देखो ये है भारत। भारत दे विच जो खेती खेत्र है, खेतीयोग भूमि है वो 51% है। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ दो देशों के नाल तुलना करके पढ़ांगे, एक कैनेडा तो एक है चीन। देखो भारत कोल 51% खेतीयोग भूमि है, कैनेडा कोल 5 है तो चीन कोल 11 है, तो दोनों ही साडे नालों विकसित देश ने। भारत दे कोल 4% जो है चरागाह भूमियां ने, कैनेडा कोले 2 ही है, चीन कोले 30 है। देखो कैनेडा कोले साडे नालों घट है पर फिर भी विकसित है, चीन कोले साडे नालों वध है तां भी विकसित है। देखो उस तो अगे साडे कोले जंगल ने 30, साडे कोले जंगल है 22%, चीन कोल हैं 14, कैनेडा कोल ने 33%, क्योंकि विश्व का दूजे नंबर का बड़ा देश हैगा। ठीक है, जंगल इन्हों को ज़्यादा ने, विकसित फिर भी ये ने। अपना इत्थे जो विकास दर है मतलब ये कोई ये नहीं गा, पर आप देखिए भी असी कित्थे खड़े हाँ, वातावरण के तौर पर भी असी कित्थे खड़े हाँ, असी अपने कोले मौजूद साधनों को किन्ना कुछ वरत रहे हैं, असी विकसित क्यों नहीं हो रहे। तो देखो बंजर भूमि सब तो वध कनेडा कोले है। ठीक है, चीन कोले 45 है तो साढ़े कोल तो 23% ही है। ठीक है, असी तो अपने साधन में फिर भी नहीं वरत रहे, साढ़े कोले होर सुविधावां बथेरियां ने। ठीक है, पर असी वरत नहीं रहे, असी पिछे हैं। तो ये दो देशों के नाल तुलना करके तुहानूं देखना सीगा। इस तो इलावा जो तुसीं अमेरिका नाल भी देखोगे, अमेरिका कोल 20% खेती खेत्र है, 26% चरागाहां ने, वन भूमि जिहड़ी हैगी उन्हां कोल 28% है, भाव जंगल उन्हां कोल 28% ने, बंजर भूमि 17% है। पर फिर भी असी जो है इन्हां सारे देशों के नालों अखीर ते आउणे आंगे आपदे मौजूदा साधनों की चंगी वरतों के लिए। संसार की जो 10% भूमि है वो खेतीयोग है। भारत दे विच एक मैं ये चार्ट बनाया गा तुहाडे लई, पाई चार्ट है ये। ठीक है, भारत दे विच जो शुद्ध बीजा भाग है वो 47% है। शुद्ध बीजे भाग तो भाव वो खेती खेत्र जिस विच इक्को समय कई फसलां उगाईयां जा सकन। हुण ये इन्ना जो खेत्र है ये एक समय दे विच कई फसलां उगाईयां जा रही ने, जो कि देश का 47% हिस्सा है। भारत दे विच 22% हिस्से ते जंगल पाए जाते हैं। इन्ना जो हिस्सा है इस ते जंगल पाया जाता है। विग्यानक पक्ष तो ये आंकड़ा 33% होना चाहिए, यानी कि जिन्ने जंगल चाहिए ने उदू साडे कोल घट ने, सानू चाहिए ने 33% जंगल साडे भारत दे विच लोड़ींदे ने। तो भारत दे विच जो 51% भूमि है खेती करन योग है। हुण तुसीं कहोगे भी इत्थे तो 47% है, खेती करन योग किवें हुई? तो ध्यान नाल देखो, ये तो शुद्ध बीजा भाग है, इत्थे तो असीं फसलां उगा ही रहे हैं। तो इत्थे जो आ गया चरागाहां आ गईयां ते झाड़ियां वाला खेतर आ गया। भावें उपयोगी है पर इनू उपयोगी बनाया जा सकता है, ये उपयोग दे विच नहीं। तो देश विच वधदी हुई जनसंख्या दीयां जरूरतां पूरीआं करन दे लई चरागाहां नूं खेतीयोग भूमि च बदलिया जा रहा है। तो इन्हां नूं मिला के जो है 51% भाग है जो साडा बनदा हैगा खेती खेतर दे, जो साडे मतलब उपजाऊ है जिथे खेती होनी संभव है। ठीक है राजे, 98 जमीन अगे आपां पढ़ांगे किहड़ी हुंदी है।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਬੀਜਿਆ ਭਾਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਬੀਜਿਆ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ 82, ਠੀਕ ਹੈ, 82% ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 47% ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਖੇਤਰਫਲ 42% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 47% ਹੈ। ਵਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 5.7% ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਜੋ ਜੰਗਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 22% ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਜੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 27% ਜੰਗਲ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, 27% ਜੰਗਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਵਣ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ 8.2%, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈ 8.2% ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.4% ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 1.5% ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਦਾ ਖੇਤਰ 1.5% ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.4% ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.7% ਜੰਗਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ? 27%। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ। ਸੰਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਲੂ ਸੰਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ। ਅਜਿਹੀ ਭੂਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਵਲ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਲੂ ਸੰਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੰਨਵੀਂ ਭੂਮੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਲਣਾ, ਗੁੜ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਲਾਉਣਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 8th ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੋ PSCB ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ, ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਫਸਲਾਂ, ਪੇਅ ਫਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਫਸਲਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪਾਹ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੇਬ, ਕੇਲਾ, ਅੰਬ, ਕਾਜੂ, ਨਾਰੀਅਲ। ਇਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੇਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕੇਲਾ, ਅੰਬ, ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਕਾਜੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਵਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ। ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾੜੀ ਦੀ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਝੋਨਾ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਪਟਸਨ ਅਤੇ ਕਪਾਹ। ਇਹ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਬੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਛੋਲੇ, ਸਰੋਂ, ਤੋਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਇਹ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ। ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੁਣ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਟਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਰੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੋਂ ਬੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸਰੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਹਾੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਨੂੰ ਖਰੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਚਾਵਲ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲ ਚੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ 36% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ ਜਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ 20% ਚਾਵਲ ਭਾਰਤ ਉਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ 20 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਜੋ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਦਰ 20 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਖਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 150 ਤੋਂ 300 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 2/3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮੁੱਖ ਆਹਾਰ ਚਾਵਲ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ 12.2% ਜੋ ਹੈ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ। ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2001-2 'ਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 90 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉੜੀਸਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਵਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਚੌਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ, ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਚੌਲ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਚੌਲ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਗਾਹਾਂ ਦੁਆਬਾ ਜਾਂ ਮਾਝਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਵਾਹਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੇਰਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਰਨਾਟਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੜੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ। ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਣਕ। ਤਾਂ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ 12% ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 14% ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ। ਕਣਕ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 10 ਤੋਂ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਰਖਾ ਜੋ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ 70 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਾਂ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਪਾਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਾਕਟਰ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜੋ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਮਤਲ ਮਿੱਟੀ, ਕਾਲੀ, ਲਾਲ ਜਾਂ ਦੋਮਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। 1960-61 ਵਿੱਚ
ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਵਲ 1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। 2001 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ 6 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਾਧਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, 1 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਤਾਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੈਗਾ 6 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਝਾੜ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵਿਛੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦਾਲਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਛੋਲੇ, ਅਰਹਰ, ਮੂੰਗੀ, ਮਾਂਹ, ਮਸਰ ਅਤੇ ਮਟਰ ਨੇ। ਮੂੰਗੀ, ਮਾਂਹ, ਮਸਰ ਨੇ ਜੋ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸੌਣੀ ਦੋਹਾਂ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 1960-61 ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2.6 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 2.6 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ 2001 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 2.3 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਜੋ ਸੀ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ 2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆਗਾ 2.3 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਨ 5ਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਰਮ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗਰਮ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਜਲਵਾਯੂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 21 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ 27 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਾਜੇ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ 21 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ 27 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਈ ਪਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਰਖਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 75 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਭੂਮੀ ਉਪਜਾਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਚੂਨੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਸਮਤਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਨਾਵਟੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਛੇਤੀ ਢੁਆਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਗੰਨੇ ਦਾ। ਗੰਨਾ ਉਪਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੰਨੇ 'ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਕੀ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸਰੋਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਵੜੇਵੇਂ, ਨਾਰੀਅਲ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਲ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਉਪਜਾਊਪਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜ ਧੁਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ। 1975-76 ਵਿੱਚ 3.2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2001 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਫਲ ਸੀ ਜਦ 2 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੇਲ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਉਲਟ ਹੈ। ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਚਿਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਮੰਗ ਹਲੇ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਸੰਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 5% ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਆਏ ਸਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੇਲ ਬੀਜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜੋ 1975-76 ਵਿੱਚ 3.2 ਲੱਖ ਸੀ, 2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। 1991 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਮੰਗ ਆਏ ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ 5% ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5% ਮੰਗ ਆਏ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਪਾਹ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਮੂਲ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਲੰਬੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਛੋਟੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਪਾਹ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ਕ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਉੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਾਹ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਜੋ ਕਪਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੋਰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਢਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਗੰਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 170 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ 86 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 97 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਪਾਹ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੀਂਹ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਵੇਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ 3% ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ। ਕਪਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ, ਮੱਧ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ, ਛੋਟੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ। ਕਪਾਹ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਕੋਰਾ ਰਹਿਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। USA ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਪਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੀਨ, ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਲ ਕੇ 25% ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਹੈ ਬਾਗਬਾਨੀ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਭਿੰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲ, ਮਸਾਲੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚਾਹ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਾਰੀਅਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਲਾ, ਅੰਬ, ਨਾਰੀਅਲ, ਕਾਜੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 200 ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਖੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 200 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਸਕੀਏ। ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੇਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਨੇ। ਸੰਤਰੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਵੱਧ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਗੈਰਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਗੈਰਾ। ਕਾਜੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਕਾਜੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 25% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਜੋ ਕੇਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਲੈਸਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੈਸਨ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਸਨ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਲੈਸਨ ਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ। ਗਾਈਡ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ।